नमस्कार, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अपना आनंद शर्मा, आपका अपना चैनल MATV। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, ये प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र राशियों सितारों के ऊपर आधारित है और इस पे हम के आधार पे हम बहुत सारी जानकारी लेके आते हैं और नई नई बातें आपको जन्म कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश हमेशा मैं करता रहता हूँ। जो मेरी कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक नई जानकारी, जो आपके अनछुए सवाल हैं या जिनके ऊपर आपका कुछ भ्रम सा बन चुका है या जिनके ऊपर अभी आप श्योर नहीं है, मैं अपनी जितनी मुझे ज्ञान है या जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से आपको इसके बारे में अवगत कराने की पूरी कोशिश करता हूं। और प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, कहना चाहूँगा, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और साथ ही साथ हम एक आध राशि का फल भी बोलेंगे और आपकी लाइव कॉल भी लूँगा और वर्तमान में ग्रह स्थिति कैसी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी स्थितियों के ऊपर हम हमेशा की तरह बात करेंगे और साथ ही साथ लेंगे आपकी लाइव कॉल। और ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह कहता हूँ कि भाई, अगर सेहत से जुड़ा हो कोई सवाल है, हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है, निश्चित ही आपको अपने GP साहब से, अपने डॉक्टर साहब से संबंध बनाना चाहिए। उन्हें बतानी चाहिए अपनी सेहत से जुड़ी समस्याएं, वो आपको देंगे आपके लिए जो भी इलाज है वो आपको सुझाएंगे, बताएंगे, वो आपको देंगे दवाइयाँ जिसको आपको सेवन करना है। जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों में कौन सी ऐसी स्थिति बन चुकी है जो आपके लिए प्रतिकूल दिशाएं लेके बैठी है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, जो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, जो और समस्याएं हैं, उसको हम गणना करके एक पूर्वानुमान लगाने की, गाइड करने की कोशिश करें। लेकिन बात वहीं आ जाएगी कि इसका सोल्यूशन डॉक्टर के पास है, तो आपको अपने GP साहब से मिलना होगा, डॉक्टर साहब से मिलना होगा। वहीं कानून के बारे में हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, भाई, कानून से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है अपने सॉलिसिटर बैरिस्टर साहब से मिलें, उन्हें बताएं अपनी समस्या। कानून के दायरे में रहते हुए कानून की जानकारी आपकी इस सिलसिले में आपके लिए जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। वही आपको सुझा सकते हैं कि कौन सी कार्रवाई आपके लिए अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल स्थितियों को आपके अनुकूल बना सकती है। जन्म कुंडली से फिर हम जानने की कोशिश करें कि 12 ही घरों में जो स्थितियाँ होती हैं उनके ऊपर जो ग्रहों का भ्रमण होता है, नक्षत्रों का संचार होता है, आस्पेक्ट पावर होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन के ऊपर जो अलग सा प्रभाव छोड़ती हैं। कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिनके लिए हम तैयार ही नहीं होते। अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाते हैं, लॉस होता है। क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ के परे हो जाती हैं। आखिर वो सब क्या है? जन्म कुंडली एक ऐसा ही नेत्र है, एक ऐसी ही जिज्ञासा का स्रोत है जिसे हम जन्म कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जन्म कुंडली के बहुत सारे इसके और भी अंग हैं जिनमें हम कह सकते हैं पामिस्ट्री, हाथ देखना। बहुत सारे लोग हस्त रेखा से ही आपका भविष्य जो है वो बता देते हैं और आप आश्चर्यजनक रह जाते हैं कि हाथ की लकीरों में क्या है। हाथ की लकीरों के साथ साथ हमें हाथ परमात्मा ने कर्म करने के लिए दिए हैं, तो कर्म अगर इन हाथों से नहीं होगा और लकीरों के सहारे बैठे रहेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। जन्म कुंडली में ग्रहों का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है जो आपके बारे में गाइडलाइन तो देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कर्म करना होगा। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे, सही समय पे हम अगर एक्शन नहीं लेंगे तो निश्चित ही हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी है, नंबर सिस्टम, जिसके आधार पे ही आपका भविष्यफल, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती जुलती हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। अगर हम उसको भी जान लेते हैं तो हर नंबर को आप अलग रूप से देख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में कुछ नंबरों के बारे में कहा था कि ये नंबर क्या सिग्निफाई करते हैं, और जैसे 3 नंबर की हमने बात की थी। 3 जो नंबर है वो अपने आप में किस तरह से आता है, 12 नंबर से आता है, उसके बाद वो 21 नंबर से आता है, फिर उसके अलावा 30। इन डेट्स को, जो 30 को जब हम प्लस कर देते हैं तो 3 नंबर बन जाता है। तो 3 नंबर होते हुए भी इनका कार्यशैली, इनका काम करने का ढंग जो है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि ये सभी के सभी नंबर एक ही चीज़ दर्शाते हैं। इसमें बहुत सारी विविधताएँ आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाते हैं, जिसको हम अगर इसकी टेक्निक को जान लें, टेक्निकली इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो निश्चित ही हम इसमें फ़र्क कर पाएंगे। चारों ही स्थितियों को हम भिन्न रूप से देख पाएंगे। तो ये है उसका। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी गणनाएं हैं, शकुन विचार है। कुछ लोग खाली कुछ चीज़ों को देखकर, सुनकर ही बहुत सारी चीज़ों का एहसास कर लेते हैं, जान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और टैरो कार्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके द्वारा भी जानी जाती हैं। रमल है, प्रश्नावली है, बहुत सारी ऐसी ज्योतिषीय गणनाएं जो जन्म कुंडली जिनकी माता कही जाए। तो जन्म कुंडली एक ऐसा आधार है जो समृद्ध है,
बाकी सब उसकी ब्रांचेज हैं। लाल किताब के बारे में बहुत चर्चा होती है, हिंदुस्तान में तो होती ही थी, अब विदेशों में भी होने लगी है और लोग क्रेजी हो रहे हैं। और कारण बस ये कहें कि या उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिसका उपाय हर कोई सहजे से करना चाहता है, बता देना चाहता है, सजेस्ट कर देता है कि आप ये कर लीजिए, लेकिन उसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता कि ये उपाय किस वजह से और किस स्थिति में किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। बहुत बार अचंभा होता है जब लोग यूं ही कुछ उपाय सुझाने की कोशिश करते हैं जिनके पास ना तो कैलकुलेशन है, ना लाल किताब का फंडामेंटल है, उनके पास कोई भी टेक्निक है, बस लेकिन उपाय जुड़ देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय पद्धति है जन्म कुंडली के मामले में, उसमें खाली और खाली आपको नाम सिमरन के बारे में कहा गया है, कुछ दान पुण्य और ग्रहों की शांति, उनका पूजा अनुष्ठान ही बताया गया है। लेकिन लाल किताब में कुछ ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं जो आप अपने हाथों से करते हैं, शायद इसलिए इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़ा। लेकिन अब ये कहें कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि कुछ लोग, जहाँ ये कहें कि बहुत सारे लोग अब इस टेक्निक का इस तरह से उपयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया जिससे आम आदमी की ज़िंदगी के साथ बहुत सारी जो है घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो उनके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को कोई उपाय दे रहे हैं, अगर हमें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो हम ऐसे उपाय सुझाते क्यों हैं। बहुत सारे लोगों को विविध उपाय बताते हुए कराते हुए देखा है और फिर लोग मुझे भी कहते हैं कि आप लाल किताब करते हैं, आप कौन सी ज्योतिषीय विधि को, प्रणाली को जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, नेचुरली जिज्ञासा बस होती हैं। कई बार कुछ लोग जानना चाहते हैं कि किस चीज़ में, आप ज़रूर मेरे साथ बात करें। लाल किताब में के बारे में बात करनी है निश्चित ही करें। आपने केपी के बारे में बात करनी है, जैमनाई के बारे में बात करनी है, आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करनी है, आपने इंडियन एस्ट्रोलॉजी करनी है, पराशर करना है, भृगु करना है, जो भी करना है ये नाम है। लेकिन कैलकुलेशन या बेस ये कहें कि कुछ ही चीज़ों का अंतर होता है, बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं, करने का तरीका अलग हो जाता है। लंदन आना हो, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिशन लंदन है, वहाँ पर हमें कैसे पहुँचना है। लेकिन अगर हम उस टेक्निक को जान लेंगे, समझ लेंगे और फिर उपाय का आचार प्रचार करेंगे, बताएंगे, तभी उससे लाभ होगा। अन्यथा ये जो कोई भी चीज़ है अगर उसको आप जाने बगैर करेंगे तो उसका नुकसान हमेशा ही आपको हो सकता है। बिल्कुल जैसे कहते हैं खरबूजा चाहे छुरी के ऊपर गिरे, चाहे छुरी खरबूजे के ऊपर जाके गिरे, करता खरबूजा ही है। तो ध्यान रखिएगा कि आप खरबूजा नहीं बन जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसका अल्टीमेटली नुकसान आपको ही होने वाला है। सोच समझ के अगर कोई आदमी किसी चीज़ को कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको इस चीज़ के बारे में, तथ्य के बारे में कितनी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। भाजी मैं अपने भतीजे के बारे पूछना चाहनी हूँ जी। भतीजे का नाम दसो। उन्होंने नाम है नरिंदरपाल सिंह। नरिंदरपाल जी। नरिंदरपाल दी डेट ऑफ बर्थ की है जी? 22 फरवरी 92। ओके, और टाइम की है जी? 11:15 सवेर दा। 11:15 सवेर दे। और इन्हां दा जन्म किहड़ी जगह होया नरिंदर जी दा? जलंधर, इंडिया, जलंधर। ओके। ठीक है जी। तुसीं दस्सिया नरिंदरपाल सिंह 22 ऑफ द 2nd 1992, 22 फरवरी 1992, 11:15 बजे दिन का टाइम है। जलंधर का जन्म है इन्हां दा। और तुहाडा भतीजा है जी ये? जी। ओके जी, ठीक है जी। भतीजा साहब ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। क्योंकि हवा के बहाव च जे बह गया, लोग जारी दोस्ती के अगे चले गया तो ये समस्यावां खड़ियां हो जाएगियां। फिर कसूर होवे चाहे ना होवे, सज़ा भुगतनी पऊगी। इनू हैल्थ के इशूज़ के विचों गुजरना पेगा। इस बच्चे के करके इस बच्चे की माता नूं काफ़ी जिहड़े इशूज़ आ उन्हां दे विचों गुजरना पैना आ। ये खास कंडीशनस आ जिन्हां बारे तुहानूं ध्यान देना होगा। इन्हां गल्लां तो अगर ये बच्चा बचदा आ तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫੇਰ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, 21 ਸਾਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਫ ਕਾਮ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ 9:30 ਵਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਸਵਾਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਪਾਅ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ। ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਿੱਤਰ ਥੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ ਜਸਟ ਲਾਈਕ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ 4 ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, 4 ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਸ ਅੱਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਅੱਛਾ। ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਤੇਲ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 11 ਮੱਸਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਤੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਅਰਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਆ ਉਨੇ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਉਨੇ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਤਾ ਆਏਗਾ ਉਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਓਕੇ। ਇਹ 2 ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਵੈਸੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਖਲੀ ਸੈਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਜੈਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਬੱਚਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛਬੀਲ ਦਾ ਦਾਨ ਜਾਂ ਛਬੀਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਛਬੀਲ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੜ ਪੋਲੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਛਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਛੋਲੇ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ
ਇਹ ਖਤਮ ਪੋਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਉਂਦੀ ਛਬੀਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਲਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਝੂਠ। ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਨਲਕੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 4 ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਲੂਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਰਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਨਲਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸੋਹਣਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਸੱਚੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਗਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਢਾਈ ਮੀਨਾਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੋਮ ਆ, ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਈ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜੀ ਨਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ 9:30 ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन का आधार है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सोसाइटी, संगति का बहुत बड़ा महत्व है। संगति
जो अच्छी हो, संगति जो अच्छी विचारधारा से, संगति जो समाज को आगे ले जाने वाली हो, ऐसी संगति को करना, सत्संगत। इसीलिए संगति के साथ परमात्मा रूपी गुरु जी ने जुड़ा, सत्संगत करें। तो सत्संगत करना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है जिससे हम अपनी जवानी को, अपनी आने वाली चीजों को संभाल सकते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए भाई? बहुत अच्छा है जी, कृपा है उस अल्लाह ताला की। कहिए भाई, मुझे अपने बारे में पूछना है। हाँ बताइए, आप अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दीजिए। मेरा नाम है सायरा गुल और डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1980। 13 नवंबर 1980। और टाइम क्या है? टाइम 2 बजे अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। और प्लेस ऑफ बर्थ? 13 नवंबर 1980। हाँ 13 नवंबर 1980, 2 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है जहाँ आपका जन्म हुआ? रावलपिंडी, पाकिस्तान। रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है जी, मैं आपका करता हूं क्योंकि मुझे ब्रेक में जाना है, बस आप होल्ड करके मैं आपसे ब्रेक में बात करूंगा। प्रिय दर्शकों, मिलूंगा ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। वेलकम बैक, स्वागत है आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 9:30 बजे तक। मैं हूं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा, प्रोग्राम है जन्म कुंडली, आपका अपना चैनल MATV। हम बात कर रहे थे बहन जी से, मैं कह रहा था आपके लिए जो नंबर मैंने दिए हैं वो नंबर आपके लिए अनलकी नंबर है। उन नंबर्स पे आपने कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो नहीं करना है, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इनिशियल दिए हैं, उन इनिशियल से भी आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके इनिशियल मुझे वापस लिखवा हाँ देंगे? लेटर्स जो है वो आप फिर से दोबारा लिख लिए। आई फॉर इंडिया, G फॉर जर्मनी, J फॉर जापान। इन 3 लेटर से आपने, इनिशियल से आपने पूरा सावधान, इन लोगों को आपकी ज़िंदगी में इतनी जल्दी आसानी से आपने एंटर नहीं होने देना है जिससे आपको मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस करना पड़े। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको अपनी हेल्थ के मामले में बहुत ध्यान रखना है, खास करके आपके हेयर फॉल होना, चमड़ी के ऊपर किसी तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देना है आपने। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट या चौथी जितनी भी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग आपकी बात को जान लेंगे, जिनसे आप सलाह मशवरा करेंगे, जिनसे आप सोचेंगे कि ये मेरा घर का बंदा है, ये मेरी बात मुझ में हेल्प करेगा या वो करेगा, जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करें, वही आदमी आपको धोखा देगा। इस चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। जब तक आप किसी कार्य की प्लानिंग नहीं कर लेते, उसके ऊपर अपना एक्शन नहीं ले लेते, तब तक आपने अपनी जो बातें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मशवरा आपका आपके ही अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन मैं अपनी फैमिली से हर बात अपनी शेयर कर दूं, उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उससे आपकी हर चीज़ में डिले होती चली जाएगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और उपाय के रूप में 2 चीज़ें आपको देना चाहूँगा फिलहाल जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, बाकी की चीज़ें आप फिर कभी आप मेरे से जानने की कोशिश करें। सबसे पहले ये कहूँगा, चांदी, सिल्वर, वो प्योर चांदी, फाइन क्वालिटी चांदी जो है वो आपने उसकी बैंगल बना के अपने हाथ में धारण करनी है। लेफ्ट हैंड में आप डाल लें उसको, किसी भी ट्यूसडे, किसी भी मंडे, किसी भी थर्सडे, इसको आपने डाल के रखना है। और तीसरा, जब भी कभी मौका मिले, मजार पे जाएं, दरगाह पे जाएं, कभी भी जाएं, तो पीली चीजों का दान आपने वहां करना है। ठीक है। और मन्नत कभी नहीं करनी है। ठीक है। मन्नतों का सिलसिला आप बंद कर दें तो इससे आपको लाभ होगा। मन्नत मैं नहीं मानती। हाँ, इसको करना भी नहीं है, अगर करेंगे तो नुकसान ही होगा, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। मैं मनते नहीं मानती। बहुत अच्छी बात है। और अपनी जिंदगी पे फोकस करें, आगे बढ़ते चले जाएं तो आपको इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लिमिटेड करना होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा सारी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ। ये मान लीजिए जो सूरज है वो अकेला ही सारी दुनिया को, संसार को रोशन करता है। ठीक है ना, वो किसी से उधार नहीं मांगता। ठीक है ना, तो आप अपने आप को उसी तरह बना लें कि आपको अचीव करना है और अपने बलबूते पे करना है। दूसरों को साथ लेके चलें, लेकिन जो आपने अचीव करना है वो आपको खुद करना होगा। अगर उसमें कहीं भी आपने हाथ आगे कर दिया कि यार मेरी मदद कर दो, तो समझ लो वो काम आपका गया, कमजोर हो जाओगे उसमें। और नहीं तो आपके लिए सारा कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। आपका सवाल क्या है? अभी मेरा सवाल ये था कि मेरे शादी का मसला है और मेरे रिश्ते आते हैं और 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे रिश्ते टूट गए हैं। जी, क्यों टूटे हैं उसका मुझे खुद उसको छोड़ दो। जो चले गए उसको क्या करना है? जो चल बीत गया वो वापस थोड़ी ना आएगा। को आएगा? वो बिल्कुल नहीं आएगा। उसको आप छोड़ दीजिए। बस आपने एक काले रंग का दुपट्टा लेना है। काले रंग का दुपट्टा लेके आप किसी मजार पे या कहीं दान कर दें, ठीक है, किसी को दे दें। उसके बाद आपकी जो दिक्कत है वो सोल्यूशन जो है वो आपको मिलता चला जाएगा। जो आपके लिए ये दिक्कतें शुरू हुई हैं, क्योंकि दिक्कतें हैं इसमें नो डाउट,
और क्योंकि ब्लॉकेज है। अब आपने कहा, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हाँ आपने कुछ किया है, मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें करने के बावजूद आप इस तरह की चीज़ से, क्योंकि जिस हिसाब से आपका ये टाइम ऑफ बर्थ मुझे आपने दिया है और जो कंडीशंस आपके साथ हैं, अराउंड 22-23 के आसपास ही आपकी शादी हो जानी है। अगर और भी ज़्यादा लेट हो जाते तो 26-27 में आपका निकाह हो जाना चाहिए था, इससे लेट नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में। अगर आप उसके बावजूद सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसी सिलसिले हैं जो कहीं रुके हुए हैं, इनका आपने ध्यान देना है बस। उनके लिए आगे क्या हो सकता है, अभी फिलहाल आप एक काले रंग का दुपट्टा लेके दान कर दें। और मेरी शादी कहाँ होनी है, फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली? कुछ जहाँ पे जो सिलसिला है वो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, फैमिली के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूर पार के हैं, नजदीक के हैं? नजदीक के ही होंगे, ज्यादा दूर क्या, कहाँ जाना है आपने ज्यादा दूर? थोड़ा ही होता है। ज्यादा दूर जाने से आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको कुछ चीजों के लिए, कुछ सिलसिलों के कुछ साथ की जरूरत पड़ेगी, तब पड़ेगी जब आपका खुद क्या सोर्स, आपकी खुद की हिम्मत जवाब दे जाएगी, तब बाकी सब आप हैंडल कर लेंगे। और मुझे ये यकीन है कि अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने लिए, और आप बहुत अच्छा कर लेंगे। सही जी। और मेरे स्टार के बारे में बता सकते हैं कि मेरे स्टार में क्या हालात हैं आजकल? आजकल के हालात, थोड़ा अपने काम के लिए थोड़ा ध्यान दें, उसमें किसी तरह, चाहे अपना खुद का काम करते हैं चाहे जॉब करते हैं, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, उसमें परेशानी, आपके कुलीग ही आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, उसके क्योंकि दिक्कत है। और सेकंड ये है कि मानसिक परेशानी, तनाव, रात को नींद ना आना, बस सोच ही दिमाग में घूमता रहना, कुछ ऐसी चीज़ों से आप गुजरेंगे, इनसे आपको बचना होगा। जॉब के सिलसिले में ये कहूँगा कि अगर लगता है कॉल कट गई है, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी। किधर भाई? बहुत बढ़िया, तुसी सुनाओ जी? बहुत ठीक है मेरा भी। हाँ जी। चलो बढ़िया, ठीक ही चाहिए। होर सुनाओ, की बनया ਤੁਹਾਡਾ बेटा आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि नहीं? बेटा पहुंच गया सीगा, थोड़ा सिक हो गया सी, उल्टियां लग गई सी, वैसे वो तो हो गया ठीक है, वो तो नॉर्मल गल है, ठीक है। नॉर्मल सी, उसके फर्क पै गया, पर मैं वो जो मैं हो गया ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਟੱਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਗੋਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਲ ਬਿੰਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਘਰ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਲੈ ਬਲੈਕ ਕਰੰਟ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆ ਹਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 11/4/2009 ਆ ਜੀ। 11/4/2009। ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ? ਟਾਈਮ 5:10 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। 5:15 ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ 5:15 ਤੜਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੜਕੇ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਅਮਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ 골ਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, 골ਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ 골ਡ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, 골ਡ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਪੂਰਾ 골ਡ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ। ਹਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਡੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੇਕੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਉੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਚਾਰ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਡੈਂਡ ਛੁੱਟੂਗਾ ਦੇਖੋ ਚੜੇਲ ਤੋਂ? ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ? ਉਹ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਫੇਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਸਤਾ ਹੱਲੇ ਅੜਚਣਾ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਕਾਫੀ ਕੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਫ ਔਨ 에ਅਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਲੋੜੀ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਅੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੜੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੜੇਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਆ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਬੱਚਾ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ। ਮੈਂ ਖਲੋਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਪੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਪੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਂਡਾ ਖਾਏਗਾ, ਹਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਲੂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨੀਲਾ ਰੈੱਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਰੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਬਨਾਨ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਕਵਰ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਲੇ ਜਾਈਏ, ਲਾਲੇ ਦੋਨੇ ਸਰਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਆ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਿਹਤ ਸੂਟ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਤੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ,
पर वो बच्चा इदां दा ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੇ ਕੋ ਸੌਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੌਈ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਰੌਣੀ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਦਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੀਦਾ ਮਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ब्रेक च गल करते हैं, समा हो रहा ब्रेक का। प्रिय दर्शकों, मिलता हूं बैक। स्वागत है आपके बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और हमारे साथ कॉलर पहले से ही है। जी हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 9:30 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत कॉल करने के लिए, धन्यवाद। ओके जी, ओके। प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं, मेरी भी इच्छा है, लेकिन ऑफकॉम जितना हमें अलाउ करता है हम मैक्सिमम आपको उतनी कोशिश करते हैं, आपको आपकी बात को समझा पाएँ, आपको बता पाएँ आपके लिए कौन से रास्ते किस तरह से हो सकते हैं। और कर्म करना आपके हाथ में, अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसके लाभ आपके लिए आगे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि हम आपको चाहकर भी कुछ बता नहीं पाते, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं, अगर आप कुछ बातें ऐसी होती हैं आप ऑन एयर नहीं करना चाहते, तो ऑफ एयर आप बात करने की सुविधा है आपके लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम की समाप्ति से 9:30 से 5 मिनट पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर आता है, जिस नंबर को आप नोट करें। उस नंबर पे आप मेरी टीम से बात करेंगे, वो आपको टाइम स्लॉट देंगे कंसल्टेशन के लिए। आप उस नंबर पे डायल कर अपना टाइम बना सकते हैं। पर्सनली अगर मुझे मिलने का अवसर मिले तो मिल भी सकते हैं, आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अतिथि देवो भव की एक बात होती है कि जो गेस्ट हमारे घर में आता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। इसी तरह जब आप हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, हमारी नॉलेज तभी उसकी वैल्यू होती है जब आप हमें उसको परखने का, उसको जानने का अवसर देते हैं। अन्यथा हम कितने बड़े डॉक्टर हों, कितने बड़े इंजीनियर हों, अगर हमने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, हमने किसी को दिखाया ही नहीं हमने क्या किया, किसी ने हमारा काम देखा ही नहीं, तो वो खाली हमारे मन का एक ख्याल होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो आप भी हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है। और मेरा तो अपना विश्वास है कि परमात्मा ही सब जगह है, आप में, मुझ में, हर जगह, हर कण कण में उसी का निवास है। उसको अलग करके हम जान ही कैसे सकते हैं? उसको अलग करने का मतलब है कि हमने सच में उसको जाना ही नहीं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको पृथक खुद ही किया हुआ है। तो ये कहूँगा। और जन्म कुंडली के माध्यम से, जैसे मैंने कहा था, बहुत सारी इसमें सिस्टम है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम बताते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। और बहुत सारे लोग, बस कुछ किताबों का सिलसिला ऐसा चल पड़ा है जिसमें कुछ चीज़ें आती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बुरी हैं, उन्होंने जो मकसद से लिखा है वो अच्छा ही हुआ, लेकिन हमने उनको समझने की बजाय खाली उनके ऊपर फंक्शन करना शुरू कर दिया। कोई भी चीज़ है, न्यूमेरिकल आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है, आप उसको सॉल्व करते हैं, आप खाली उसके आंसर को ही फॉलो नहीं करते, आपको एक पूरा सवाल हल करना होता है। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि किताब में लिखा है जो उपाय कर दीजिए, तो आप वो उपाय कर देते हैं। अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर आप घर में ये चीज़ कर सकते हैं। आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत ही क्या है, किसी ऐसे जानकार की ज़रूरत ही क्या है, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन उनको जानने के लिए, उनके प्रिंसिपल को, उनके बेस को जानने के लिए निश्चित ही हमें किसी ना किसी एकेडमी में, स्कूल में, किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में जाना ही होता है, तभी हम ये चीज़ें जान पाते हैं। खैर, ये हो गई एक अलग बात। मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 9:30 बजे तक। आखिरी के कुछ 15-20 मिनट हैं हमारे पास। इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप प्रोग्राम, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उस नंबर को डायल कर मेरे साथ बात कर सकते हैं। और फीडबैक नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा अब से 10 मिनट बाद,
उस नंबर को नोट कर आप ऑफ एयर भी हमारे साथ बात कर सकते हैं, टाइम स्लॉट ले सकते हैं, उसमें भी हमारी बात होगी, डिटेल में हम बात कर पाएंगे और आप खुले होंगे। जो भी आपकी मंत्रणा आप करना चाहते हैं, जो आप भी सवाल जानना चाहते हैं, उस पर खुल के विचार हम कर सकते हैं। हमारे जो लिमिटेशंस हैं उससे हम उस समय बाहर होंगे तो हम आपस में खुल के बात कर पाएंगे। इस हफ्ते में जैसे मैं हमेशा बताऊँ, आज और कल के दिन में क्या है समय गुजरा है, इस चीज़ को भी शेयर करता चलूँ। गंडमूल है जी हाँ, आज के दिन भी गंडमूल है और कल के दिन भी गंडमूल रहेंगे। कल 4:30 बजे के आसपास यूके टाइम के हिसाब से गंडमूल जो है वो समाप्त हो जाएंगे। आज का जो नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि में संचार कर रहे हैं, तो आज के दिन जो बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में है। कल के दिन में भी अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र उसमें पैदा हुए बच्चे गंडमूल में पैदा गिने जाएंगे। और इन अवस्थाओं खास करके मैंने ये देखा है कि जो मीन राशि में बच्चे पैदा होते हैं वो अक्सर कर खुद के लिए या माता के लिए जरूर अनिष्टकारी होते हैं। माता के कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उस दौरान, बच्चे के लिए कुछ सफोकेशन हो सकती है, उनको श्वास से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। पर यह भी डिपेंड करता है कि उस समय उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। सारे केसों में ऐसा नहीं होता है कि पाइसेस में ऐसा ही होगा, डिफरेंट कंडीशंस भी रहती हैं। ये कंडीशंस बहुत तरह की हैं, इनको भी समझना उसके लिए ज़रूरी होता है। बुध का नक्षत्र है तो बुध अपने आप में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इस दौरान अच्छा बना रहता है। अगर आपका बुध अच्छा हो तो आपको दूर संचार से होने वाले लाभ, चिट्ठी पत्र अगर आपका कोई रुका हुआ है कहीं किसी ऑफिस से, तो वो आने के अवसर बन जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, हेलो, लगता है कॉल कट गई है। खैर एनीवे हम आगे बात जारी रखेंगे। जी हाँ, ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर जाने तो सूर्य जो अभी सजिटेरियस राशि में, धनु राशि में संचार कर रहे हैं, अभी आगे आने वाला एक त्यौहार है लोहड़ी पोंगल, जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, वो आएगी और उसमें लोहड़ी का त्यौहार सुंदर मुंदरियाँ भी की जाएगी। बहुत सारे हम खुशियों का त्यौहार है हम लोगों के लिए। तो उस दौरान सूर्य महाराज कैप्रिकॉर्न में संचार करेंगे, अभी हैं सजिटेरियस राशि में। साथ ही चंद्रमा मरकरी के नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं, रेवती नक्षत्र में, तो मीन राशि में है। मंगल ही वहीं बुध की ही राशि में चल रहे हैं। चंद्र और मंगल दोनों ही इस समय एक अच्छा योग बनाए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी, मैं अपने डॉटर ने बारे में पूछना चाहनी हूँ। हाँ जी, डॉक्टर का नाम दसो जी की है। समीना शाहीन। आवाज़ नहीं आ रही थोड़ी, सैट नू प्लीज़ अपने सैट करो, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। समीना शाहीन। नीना, समीना शाहीन। मीना, समीना समीना समीना, शाहीन। ओके समीना, ओके। और डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? दूसरे महीने नहीं, 16 तारीख 94। 16/2/94। और टाइम की है जी, वक्त की है पैदाइश का? 11 तो 10 तक है मेरा ख्याल है। 11 तो 10 मैं समझा नहीं गल। 10 या 11 ना दरमियान है। अच्छा, 10 या 11 दरमियान। दिन दे या रात दे? दिन दे, रात दे, सॉरी रात दे। ओके, जन्म किहड़ी जगह होया जी? जन्म बर्मिंघम ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਔਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੋ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? जॉब मतलब इस तरह कोई कोई भी नॉर्मल जी जॉब मतलब गवर्नमेंट नहीं कोई भी लभी जाए पर साल डेढ़ हो गया ट्राई करनी है पर ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਵਰੀ 15, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੌਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜੌਬ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾ ਟੈਸਕੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕਬੋਨ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। नहीं वो मतलब नहीं लाइफ मतलब ये मैं पूछना चाहनी हूँ अगर किस तरह ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੈਡ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है जी, शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप बात को सुने, आप जब टेलीविज़न सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें रह जाती हैं। इस बच्चे की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां अवसर आएंगे जिसमें जद्दोजहद का सिलसिला बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी तो शुरुआत ही है, अभी जॉब के लिए तो सब हर कोई कर रहा है, ये कोई इतनी बड़ी जद्दोजहद नहीं है। लेकिन आने वाले समय वाकई जब आप ज़िंदगी में पैर धरेंगे, आप एक फैमिली में जाएंगे, प्रॉपर रिश्ते में होंगे, तब जाके आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं है। ये स्थितियाँ हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बात कर रहा था कि मंगल भी विर्गो राशि में है, इसका भी आपने ध्यान देना है। और साथ ही साथ बुध महाराज कैप्रिकॉन राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और बृहस्पति जो है वो भी इस समय जैमनाई राशि में बैठे हुए हैं। और जो एक अच्छा सुअवसर कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बनी हुई हैं जिनका संबंध हम अगर देखें तो कुछ इस हुआ है। अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या आज ये फल देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी, कहिए। ਭਜਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सुन नहीं पा रहा, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ बहुत घट आ रही है। जब मैं अपनी टीम को कहूँगा प्लीज़ अगर कुछ हो सकता है प्लीज़ करो, क्योंकि आवाज़ मेरे बिल्कुल नहीं सुन पा रहा ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ 1st of 2nd 1974। 1st of the 2nd 1974। ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 2 ਵਾਰੀ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਚੱਕਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਹਲੇ 21 ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 2 3 4 ਦੇਖੋ ਉਧਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 13 ਮਾਰਚ 1900 ਕੁਛ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ श्योर नहीं हले शायद उन्होंने वो चाहते थोड़ा होर वक्त गुजारना, थोड़िया होर चीज़ों मेक श्योर करना चाहते हैं, ये हो सकता पॉसिबिलिटी, पर देयर इज सम फीलिंग अबाउट यू, पर ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं हैगियां, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹ ਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੁਮਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੁਮਾਲ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੁਮਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਂਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। शुक्रिया जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। प्रिय दोस्तों, दर्शकों, बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, मित्रों, प्रोग्राम MATV पे समय बहुत जल्दी से गुजरता है। आखिरी के 2 मिनट अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ बात करना, आपका कोई सवाल रह गया है, जहाँ आप क्यू में थे, आपकी लाइन आप थ्रू नहीं हो पाई है, आप रह गए हैं बात करने से, निश्चित ही आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहूँगा कोशिश करते रहें। कोशिश से ही हासिल होती है मंजिल, बिना कोशिश के उम्मीद के इंसान जो है वो किसी काम का नहीं है। सिलसिला जो ही चलता रहे, मैं और आप जो ही रूबरू होते रहें, ये दुआएं आप किया करें, मैं कोशिश करता रहूँगा अपनी तरफ से आपके सामने रूबरू होने की और कुछ चीज़ों को आपको आगाह करने की कि किस तरह से हम इन चीज़ों का जो अपना फ़ायदा है वो ले सकते हैं। ग्रहों को तो नहीं बताऊँगा, लेकिन परमात्मा की स्तुति हमेशा करता हूँ, तो वो समाप्ति में जरूर करना चाहूँगा। और साथ ही साथ कहूँगा फीडबैक नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं इस फीडबैक नंबर को आप नोट करें और इस पर आप प्राइवेटली मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो अंत में कहूँगा औखी घड़ी ना वेखण दें, औखी घड़ी ना देखण दें, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और यूँ ही सिलसिला चलता रहेगा, मैं मिलूँगा, मेरा और आपका साथ राब्ता फिर होगा फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे मैं आपके रूबरू फिर होऊंगा और हम बात करेंगे फिर से ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों के बारे में और लूँगा मैं आपकी लाइव कॉल। और तब तक के लिए आप रहें आबाद, खुश रहें और मुझे दें